Positive charge. Nucleophile and a nucleus loving species. Appo if some species has to like a nucleus or a charge positive. Appo and the species which is liking a nucleus should have a negative charge. Okay. Appo alcohol can act as a nucleophile. In the cases alcohol can act as a nucleophile abdina whenever this OH bond is cleaved. Alcohol oda structure, I mean functional group enna unakku theriyum, ROH. Idana general formula for alcohol. Idu lone pair theriyama or minus maari irundhuchu. In the OH bond cleave aachuna you will get RO minus. You know, oxygen being more electronegative will take the shared pair of electron towards itself, so it becomes RO minus with liberation of a H plus. According to Bronsted and Lowry's acid base theory, இது எங்க படிச்சிருக்கோம்? எங்கேயோ இந்த பேரை கேட்ட ஞாபகம் இருக்கும் உனக்கு இல்ல? எங்க? Sorry, where? 11th standard. Yeah, ionic equilibrium. Am I right? You remember that chapter, chemical equilibrium? So அங்க different acid base theories நீ படிச்சிருப்ப. என்னெல்லாம் படிச்சிருப்ப? Arrhenius theory படிச்சிருப்ப, Bronsted Lowry's theory படிச்சிருப்பீங்க. வேற அவ்வளோதான், ரெண்டு தான் இருந்துச்சுல உனக்கு. லக்ஸ் ஃப்ளட் தியரிலாம் நீ படிச்சு, லூஸ் ஆசிட் பேஸ் தியரி நீ படிச்சிருப்ப. கரெக்டாக இந்த 3 தியரி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? So according to this Bronsted and Lowry's theory, any substance that donates a proton is said to be a acid. அப்போ இந்த கேஸில் alcohol has given out what? It has donated a what? H plus, that's a proton, right? H plus நாலே proton. Hydrogen has only one electron. அந்த ஒரு எலக்ட்ரானையுமே ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டு வெளியில போகுது. அப்போ ஹைட்ரஜன்ல வேற என்னதான் இருக்கு ரிமைனிங்? புரோட்டான் மட்டும்தான் இருக்கு, நியூட்ரான் அதுக்கு இல்லை. அதனால தான் H பிளஸ்க்கு பேரே புரோட்டான் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேவா? ஸோ சின்ஸ் திஸ் ஆல்கஹால் இஸ் கிவிங் த H plus, it is going to behave as an acid னு சொல்லலாமா? அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன? கான்ஜுகேட் பேஸ். அப்படிதானே? ஆசிடோட கவுண்டர் பார்ட். ஆசிட்ல இருந்து ஒரு H plus போயிடுச்சுன்னா அங்க கிடைக்கிற கவுண்டர் பார்ட்டை கான்ஜுகேட் பேஸ் ஆஃப் திஸ் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் நீ ஆல்ரெடி 11th கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர்ஸ் ஈக்குலிபிரியம்ல தான் படிச்சிருப்ப. கரெக்டா? சேம் Bronsted Lowry's தியரியில படிச்சிருப்பீங்க. நமக்கு தான் போன கிளாஸ் எடுத்த நியூக்ளியோஃபைலே ஞாபகம் இல்லை, ஏதோ ஒன்று. சரி, போய் அட்லீஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணு 11th புக் எடுத்து. ஓகே, ஸோ நவ் in this case you have this RO minus which is called a alkoxide ion, and this alkoxide ion is more basic. So எந்த விதத்துல இத more basic னு சொல்லலாம்? Again the same Bronsted and Lowry's theory. According to that theory, any substance that can easily accept a H plus is said to be a base. அப்போ இந்த alkoxide ion has a capacity to take this H plus back and form the alcohol. அப்போ basically இது ஒரு equilibrium reaction கூட சொல்லலாம். கரெக்டா? Right? So இந்த reaction is an example to show that alcohols can act as a electrophile or nucleophile. Nucleophile. ஏன்னா இந்த 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 moiety என்னது? RO minus moiety. It is having a negative sign, so it will naturally get attracted to the positive species, right? Basically this is a nucleophile. இப்போ ஆல்கஹால்ஸ் எலக்ட்ரோஃபைல் எப்படி சொல்றாங்கன்னா, சேம் இந்த ROH இருக்கு பத்தியா, இந்த ஜெனரல் ஃபார்முலாவே எடுத்துக்கலாம். க்ளீவேஜ் இங்க நடக்காம OH பாண்ட் க்ளீவ் ஆகிறதுக்கு பதிலா க்ளீவேஜ் இப்படி நடந்துருச்சுன்னா, ஆர்க்கும் ஓக்கும் இருக்கிற பாண்ட் க்ளீவ் ஆயிடுச்சுன்னா you will get R plus plus OH minus. So this R plus is going to be a electrophile, electron loving. ஏன்னா electrons are negatively charged, this is positive, so naturally this will go and react at the electron rich sites. So அதனால ROH nucleophile னு சொல்லலாம், electrophile னு சொல்லலாம். It depends. Are you all able to understand this?
Yeah, please make a note of it, please. Come on. Shall we go to the next? Yeah. Now, இப்போ நம்ம பார்த்தது என்னன்னா alcohols act as nucleophiles and electrophiles. அதுக்கான proof பார்த்தோம். கரெக்டா? Next நம்ம பார்க்க போறது how do we confirm that alcohols are acidic? How do we confirm? See, I think in your lower classes you must have learned some reactions of acids with metals. எந்த ஆசிட் எடுத்து நம்ம மெட்டல் கூட ரியாக்ட் பண்ணாலும் ஹைட்ரஜன் கேஸை லிபரேட் பண்ணும் இல்லையா? சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எடுத்து ஒரு மெட்டல் லைக் சோடியம் ஆர் ஜிங்க் யூனோ வாட் எவர் இல்லை ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸே நீ கன்சிடர் பண்ணாலும் சோடியம் ஆர் பொட்டாசியம் யூ ட்ரீட் this acid with such a metal, you get hydrogen liberated from the acid, right? So that is a characteristic reaction for a acid. Got it? ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் மெட்டல் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் கேஸை இவால்வ் பண்ணுச்சுன்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அசிடிக் அப்படின்னு அர்த்தம். அது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் டெஸ்ட் which proves that the substance is acidic. So going by this, alcohol எடுத்து sodium கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது it is giving hydrogen gas. அப்போ இது என்ன சொல்லலாம்? ஆசிட்னு சொல்லலாமா? Because it is giving the characteristic test. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கோ, ஆல்கஹால் எடுத்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ட்ரீட் பண்ணா யூ கெட் சோடியம் ஆல்காக்சைடு அயான் இல்லையா? சோடியம் ஆல்காக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் அ ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ஷன் பேசிக்லி. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் அ பேஸ். அப்போ இது ஆசிடிக்காக இருக்கிறனால தான் பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. கரெக்ட்? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் கேரக்டரிஸ்டிக் reactions to prove that alcohols are acidic. Don't ever think, don't compare this way. இப்போ NaOH இருக்கு, ROH இருக்கு. யூஸ்வலா
நம்ம பார்த்த உடனே என்ன நினைப்போம், NaOH பேஸ் அப்படின்னா ROHம் பேஸாக தானே இருக்கணும், அப்படி கூட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க சிலவங்க. அதை நான் தப்புன்னு சொல்ல வரல, உனக்கு இன் டீட்டெயில் தெரியற வரைக்கும் நம்ம அப்படி நினைக்கலாம், இட்ஸ் ஓகே, பட் தட் இஸ் நாட் த ஃபேக்ட். Just because you have a OH in alcohol which is similar to any other hydroxide like sodium hydroxide or potassium hydroxide, அப்போ வந்து OH இருக்கிற சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை நம்ம பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம், அப்போ OH இருக்கிற ஆல்கஹாலையும் நம்ம பேஸ்ன்னு தானே சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. OH இருக்கு அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக அது பேஸ்லாம் ஆயிடாது. எப்போ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆசிடா பேஸான்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம், வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும் போது. If you talk in terms of Arrhenius theory, water solvent வச்சு தான் அந்த தியரியே இருக்கு. I guess you remember. Arrhenius theory என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, a substance when dissolved in water, if it gives a H plus ion, it is an acid. If it gives a OH minus ion, it is a base. அப்போ going by that theory, sodium hydroxide aqueous solution, அதாவது வாட்டரில் நம்ம டிசால்வ் பண்ணும்போது it gives Na plus plus OH minus. But alcohol எடுத்து நம்ம டிசால்வ் பண்ணா it won't give us R plus and OH minus, rather it gives us RO minus and a H plus. அதனால அது acidic. புரியுதா? சரி. Not only aliphatic alcohols, even aromatic alcohols like that of your என்னது, yes, phenols. Phenols எடுத்தேன்னா NaOH கூட react ஆகும். Phenols are acidic. It reacts with NaOH to form sodium phenoxide plus water. Okay va? So these reactions prove that alcohols are acidic. Here, please make a note of these reactions. என்ன நோட்புக் இது? ஏன் என்னது மேத்ஸ்லாம் இருக்கு? கெமிஸ்ட்ரி நோட்புக். You're coming for the chemistry class. How will you forget? Tell me. என்னது இதெல்லாம்? Which notebook is this?
நம்ம நல்ல நாள்லயே தில்லநாயகம். பாதி கடிச்சு குதறி இருக்க. என்னது இது? எப்ப கடிச்சேன்னு தெரியலையா? ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை. Yes, done now. Now, I was talking about conjugate acid-base pairs just now, right? Look here. I told you alcohols are acidic, right? We just proved how alcohols are acidic. அப்படினு நம்ம இப்பதான் proof பார்த்தோம். அப்போ ஒரு ஆசிட பேஸ் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது நல்லா கவனிச்சுக்கோ. ஆசிட பேஸ் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த ஆல்கஹால் இஸ் கிவிங் த H+ ions. அதனால தான் அது ஆசிட் இல்லையா? ஸோ H+ கொடுத்தோன்னா அது என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்? RO- ஃபார்ம் பண்ணுமா? ஸோ அந்த ஆசிடோட பேர் ஆஃப்டர் அயனைசேஷன் whatever is the pair, that will be called as conjugate base of that acid. இப்போ இங்கே நம்ம பேஸ் எடுத்திருக்கோம். அந்த பேஸ் என்ன பண்ணும்? பேஸோட நேச்சரே என்ன? இட் வில் டேக் அப் த ப்ரோட்டான்ஸ். H+ அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் பேஸோட நேச்சர். அப்போ ஆல்கஹால் கொடுக்குற H+ இந்த பேஸ் என்ன பண்ணிடுது? அக்செப்ட் பண்ணிக்குது. அப்போ ஒன்ஸ் இந்த பேஸ் அக்செப்ட் பண்ணிருச்சுன்னா இது HBன்னு ஆயிடுமா? ஸோ பேஸோட அதர் பார்ட், that's called the conjugate acid of that base. புரியுதா? in terms of base நீ எடுத்துக்கிட்டேன்னா பார்ட்னரை conjugate acid of that base ன்னு சொல்லணும். in terms of acid நீ பார்க்குறேன்னா conjugate base of that acid ன்னு சொல்லணும் அதோட பார்ட்னரை. all of you are getting my point? இது 11th ரொம்ப தெளிவாக நீ படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கணும். ஐ எம் ஜஸ்ட் ரீகாலிங் இட். புதுசாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நம்ம படிக்கலன்னு அர்த்தம். சரியா? Yeah, this is what I was talking about. Now we are going to discuss something very, very crucial. It's very crucial for your understanding. ஏன்னா இதுல இருந்து நிறைய தடவை NEET and JEE லெவல்ல questions வந்திருக்கு. Acidity of alcohols compare பண்ண சொல்லி. ஓகேவா? Let us consider this, which is the primary alcohol. This is the secondary alcohol. This is the tertiary alcohol, right? இப்போ தயவு செஞ்சு அது எப்படி செகண்டரி எப்படி டெர்ஷரிங்கிற அளவுக்கு நீ கேட்க மாட்டேன்னு நான் நம்புகிறேன். ஆல்ரெடி உனக்கு தெரியும்ல, அது போன வாட்டி கிளாஸில் ஸ்டார்டிங்லேயே கிளாசிஃபிகேஷன் படிச்சிருக்கமா? ப்ரைமரி ஆல்கஹால்னா என்னது? OH குரூப் அட்டாச் டு த கார்பன் விச் இஸ் கால்டு த ஆல்ஃபா கார்பன் இல்லையா? ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எந்த கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கோ அந்த கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன். அந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் மினிமம் 2 ஹைட்ரஜனாவது இருந்துச்சுன்னா that is called primary. Okay, functional group OH இருந்தா primary alcohol, functional group aldehyde இருந்தா primary aldehyde அப்படினு சொல்லலாம். or sorry halide இருந்துச்சுனா primary halide ன்னு சொல்லலாம். Suppose functional group attached carbon which is your alpha carbon, if it has only one alpha hydrogen then it is going to be a secondary. If your alpha carbon is having 0 alpha hydrogen, then it is going to be tertiary. I hope you don't have any doubts in this. Yes, children, online? கேட்டுட்ருக்கியா இல்லையா? Yeah, that's good. So, இப்போ primary, secondary, tertiary நம்ம பார்த்துறோம், என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த 3 ஆல்கஹால்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டா இந்த மூணுத்துக்குமே அசிடிட்டி ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா அப்படி இருக்காது. அசிடிட்டினா என்னது? அதை முதல்ல சொல்லு, அப்புறமா நம்ம கம்பேர்லாம் அப்புறம் பண்ணலாம். முதல்ல அசிடிட்டினா நீ என்ன புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும். கலை செல்வன், அசிடிட்டினா என்னப்பா? Yeah. When you dissolve the alcohol in water, இப்போ 3 ஆல்கஹால் பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஆல்கஹால் H+ ரொம்ப நிறையா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இன்னொரு ஆல்கஹால் அந்த அளவுக்கு H+ கொடுக்காது. இன்னொரு ஆல்கஹால் எடுத்தால் அதை விட இன்னும் கம்மியாக H+ கொடுக்கும். ஸோ மூணுமே H+ டொனேட் பண்ணாலும் மூணுமே சேம் எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு H+ டொனேட் பண்ணியிருக்காது. ஸோ அந்த டெண்டன்சியை வச்சு ஓகே பை relatively considering the tendency of the alcohol molecule
on how much easily it is giving a H plus, we can come to a conclusion saying எந்த alcohol H plus நிறைய furnish பண்ணுதோ அதுதான் most acidic. எந்த alcohol H plus ரொம்ப கம்மியா furnish பண்ணுதோ அது least acidic அப்படிங்கிற ஒரு conclusionக்கு வரலாம். சரியா? அப்போ when you compare primary, secondary and tertiary, we see that primary alcohol is more acidic than secondary and tertiary is the least acidic. இப்போ இது புரிஞ்சுக்கிறது மேட்டர் இல்ல, ஏன் இந்த சீக்வென்ஸ் அப்படின்னு நீ புரிஞ்சுக்கணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். why primary alcohols are more acidic than tertiary alcohols அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகே, why அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆல்கஹால் அசிடிக்கா இருக்கணும்னா, அதாவது உன்னோட பிரைமரி ஆல்கஹால் அசிடிக்கா இருக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? அதுக்கு RCH2OH இப்படி இருக்கா? இந்த ஆல்கஹால் ஆசிட் அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்கணும்? இந்த H+ஆ போய் இங்க O- ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம். அப்படி நடந்துச்சுன்னா இது அசிடிக். அப்படிதான் நடக்குது. அப்போ பேசிக்கலி இந்த OH பாண்ட் இருக்கு பாத்தியா, அங்க என்ன நடக்குது? cleavage of the bond is taking place. I can say in other words that the polarity is more. The polarity of this bond is more. Polarity na charge separation. It's a polar bond. ஏன்னா அங்க ஒரு ஆக்சிஜனுங்கும் போதே more electronegative, right? So oxygen is more electronegative. H-க்கும் இதுக்கும் electronegativity compare பண்ணா difference, significant difference in electronegativity இருக்கறனால இந்த bond polar bond ன்னு சொல்லலாம். Covalent bond தான், but it is a polar bond. It is a polar covalent. I hope you know the different types of covalent bonds. Polar covalent, non-polar covalent லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேல்ல. ஒரு CH bond non-polar covalent ன்னு சொல்லுவாங்க, பட் ஒரு OH bond polar covalent ன்னு தான் சொல்ல முடியும். புரிஞ்சுதா? ஏன்னா இங்க polarity difference இருக்கு, electronegativity difference இருக்கு பேசிக்கலி. அப்போ என்ன நடக்கும்? இந்த ஆக்சிஜன் இந்த எலக்ட்ரானை புல் பண்ணிட்டு O- ஆகி H+ கொடுத்துரும். இதையே நீ செகண்டரி ஆல்கஹால்ல பார்த்தேன்னா சேம் விஷயம் தான் நடக்குது. பட் இங்க வந்து நம்மளுக்கு ஒரு R குரூப் இருந்துச்சு, பட் இங்க 2 R குரூப் இருக்கு. அப்ப R குரூப்போட நேச்சர் என்ன? 11th பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னு ஒன்று படிச்சிருப்போம். ஞாபகம் இருக்கா? இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட், ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட், ஹைப்போகான்ஜுகேஷன், வேற மீசோ எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட்லாம் படிச்சிருக்கோமா? அப்படின்னு சில எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்லயே ரெண்டா சொல்லலாம், பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட், மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் அப்படின்னு. ஸோ வேரெவர் யூ ஹாவ் அ ஆர் குரூப், ஆல்கைல் குரூப், ஆர் குரூப் இஸ் an alkyl group, right? ஸோ ஆல்கைல் குரூப்ஸ் நிறைய இருக்க என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரான் பம்பிங் ஜாஸ்தி இருக்கும். நல்லா கவனி இந்த இடத்த. இப்போ இங்க ஒரு ஆர் குரூப் இருக்கு. ஸோ இங்கேருந்து எலக்ட்ரானை பம்ப் பண்ணுச்சுன்னா இங்க எலக்ட்ரான் ஜாஸ்தி ஆகும். இந்த கார்பன் இன்டர்ன் எலக்ட்ரான் பம்ப் பண்ணும். ஆல்ரெடி ஆக்சிஜன் இந்த எலக்ட்ரானை வாங்கி O- இருக்கு, ரைட்? அப்போ இங்க இருந்து பம்பிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் நடக்குமா? ரைட்? அப்போ ஒரு செகண்டரியோ இல்ல ஈவன் டெர்ஷரியை கன்சிடர் பண்ணேன்னா the pumping of electrons will be more when compared to primary. அப்போ இந்த ஆர் குரூப்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரான் இந்த கார்பனுக்கு பம்ப் பண்ணி இந்த கார்பன் இன்டர்ன் ஆக்சிஜன் கிட்ட வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிருச்சுன்னு வச்சுக்கோ. the electron density will increase at this oxygen. அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஆக்சிஜன் H+ அமிச்சிட்டு அதோட எலக்ட்ரானையும் இந்த ஆக்சிஜன் எடுத்துக்க பார்க்குமா? பார்க்காது. ஏன்? எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் வந்துடும். இதுக்கு ஆசிட்டஸ் எலக்ட்ரான் ஜாஸ்தி, இந்த ஆர் குரூப்ஸ் எல்லாம் பம்ப் பண்ணி கொடுக்குது ஆக்சிஜனுக்கு. அப்போ அந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணும்? H+ அதோட எலக்ட்ரானை எடுத்துட்டு தானே H+ விட முடியும். You're getting my point? If oxygen is leaving that H as a H+, it means it is taking hydrogen's electron and leaving it. That's why H is leaving as a H+. Upon that oxygen which is present in your tertiary alcohol will not tend to leave that H as a H+ or donate that H as a H+. அட்லீஸ்ட் இது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது பிரைமரி அளவுக்கு அது H+ டொனேட் பண்ண அது பார்க்காது. ஸ்டில் அது பண்ணும் தான், இல்லைன்னு சொல்ல, அதனால தான் அது அசிடிக்கா இருக்கு. பட் டு அ வெரி வெரி மினிமல் எக்ஸ்டென்ட்.
அதனால தான் we say primary alcohols are more acidic compared to tertiary. ஏன்னா அங்க எலக்ட்ரான் பம்பிங் குரூப்ஸ் கம்மியா இருக்கு. இங்க வந்து 3 R groups இருக்கு. அப்ப electron pumping ஜாஸ்தியாகும். In turn, because of the electron pumping, oxygen will have more crowded electrons over there. அப்போ electron repulsion will be more. So oxygen will not tend to take up the electron from hydrogen and allow it or facilitate it to go as a H plus ion into the solution. That is the concept. Are you all clear with this? Yeah, please make a note. Take down the reason, Yashwant. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yeah, so we'll go to the next. So when you compare alcohols and
water. Water is amphoteric in தெரியும் நமக்கு, correct? Amphoteric substance என்னது? What is the amphoteric substance? It can act as both acid and a base. So அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்னா பார்ட்னரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். வாட்டரை எது கூட நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் அதை பேஸ் பண்ணி வாட்டரோட பிஹேவியர் இருக்கும். வாட்டரை விட ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆசிட் கூட ட்ரீட் பண்ணினா வாட்டர் பேஸாக பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? பட் வாட்டரை விட வீக்கான ஒரு ஆசிட் கிட்ட ட்ரீட் பண்ண ரியாக்ட் பண்ண வச்சோம்னா வாட்டர் அங்கே ஆசிட் ரோல் எடுத்துரும். அதை விட வீக்காக இருக்கிற அந்த வீக் அசிடிக்காக இருக்கிறத பேஸாக தான் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும். புரியுதா? ஸோ கோயிங் பை தேட், இஃப் யூ டேக் ஆல்கஹால் அண்ட் வாட்டர், யூ see that alcohol will behave as a weak acid because it has a capacity to take up that H+. இப்போ alkoxide ion form பண்ணுமா alcohol? பார்த்தோம்ல, alcohol will form alkoxide ions, right? I think in the previous slide I showed you. Yeah. அப்போ H+ from water will easily get attracted to the alkoxide ion. ஏன்னா this is a strong base. Alkoxide is stronger than sodium hydroxide. இப்போ sodium ethoxide எடுத்துக்கிட்டேன்னா that is a base. Even sodium hydroxide is a base, but when you compare the strength of the base, we see that alkoxide is a strong base than sodium hydroxide. அப்போ going by that, this will take up the H+ from water. அப்போ water H+ டொனேட் பண்ணுதுன்னா water இங்கே என்னவா இருக்கு? என்னவா ஆக்ட் ஆகுது? ஆசிடா ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ ஆல்கஹால் H+ எடுக்குது அப்படின்னா அது ஒரு பேஸா ஆக்ட் ஆகுது. புரிஞ்சுதா உனக்கு? ரைட். இதையே நம்ம ஃபீனால்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. Yeah, when you compare the acidity of phenol and ROH, we see that this phenol is going to be more acidic than your aliphatic alcohols, ROH. ஏன் நீ நினைக்கிற? what would be the reason? Resonance, sir. Resonance, okay. Resonance has something to do with stability. It doesn't have much correlation with its acidic nature. We can say if a molecule is having more resonance structures or in the canonical form, so called resonance structures, அப்படி இருக்கும்போது அந்த molecule ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாம். அது அசிட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னு எப்படி சொல்லலாம்னா, of course this comparison, when you do this comparison, we see that phenols are more acidic compared to aliphatic alcohol. Why அப்படிங்கிற ரீசன் பார்த்தா, OH is attached to carbon which is what hybridized? என்ன hybridization? sp2. ஏன்னா அங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்குல்லடா, உள்ள delocalized pi electrons இருக்குல்ல பென்சீனில். So that carbon is then going to be sp2 hybridized. So OH is attached to a sp2 hybridized carbon, but in this case OH is attached to a sp3 hybridized carbon. அப்போ இந்த sp3 and sp2 hybridization நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா, sp2 ஹைப்ரிடைசேஷனுக்கு தான் மோர், sp2 ஹைப்ரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கு தான் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருக்கும். ஓகே, அப்போ எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி நிறைய இருக்கும்னா என்ன அர்த்தம்? இட் வில் புல் த எலக்ட்ரான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ கோயிங் பை தட், இந்த ஃபீனால்ஸில் ஐ புட் இட் லைக் திஸ் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஏன்னா உனக்கு அந்த பை பாண்ட்ஸ் தெரியும் கிளியராக. இப்படி இருக்கும் போது இந்த கார்பன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா this is going to be sp2 hybridized. அப்போ என்ன ஆகும்? ஆக்சிஜனில் லோன் பேர் இருக்கா? ஸோ அந்த லோன் பேரை இங்கே டபுள் பாண்டாக ஃபார்ம் பண்ணுது. டபுள் பாண்ட் ஆகும்போது நேச்சுரலாக ஆக்சிஜன் மேலே என்ன சார்ஜ் வரும்? ஆக்சிஜன் ஹஸ் டொனேட்டட் எலக்ட்ரான். அப்போ it will have plus charge, and here you see it cannot have 5 bonds. அப்போ this will naturally become a minus. கரெக்டா? இங்கேருந்து இங்கே மைனஸாக ஷிஃப்ட் ஆகும். அப்போ O மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வருதுன்னா, all of you should listen here very carefully. இப்போ O is, oxygen is giving the electrons to the carbon because
carbon is more carbon is having sp2 hybridization there, so of course it has the capacity to pull up the electrons from oxygen. அப்போ இங்க carbon oxygen அங்க double bond formation இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது oxygen மேல plus sign வரும் because it has given the electron to carbon. So here you have a bond between O and H, and you see that that bond is going to become more polar. ஏன் அங்க more polarன்னு சொல்றேன்னா ஆக்சிஜன்ல பிளஸ் சைன் இருக்கு, அப்போ அதுக்கு எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ நேச்சுரலா அந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணும், ஹைட்ரஜனை வெளியில H பிளஸ் அமிச்சிட்டு அதோட எலக்ட்ரானை இந்த ஆக்சிஜன் எடுத்துக்க தானே பார்க்கும், கரெக்டா? அப்போ this phenol is facilitating the removal of H as a H plus more than the aliphatic alcohols. இந்த ROH வந்து இந்த H H plus வெளியில அனுப்புற டெண்டன்சியை விட இந்த phenol H H plus வெளியில அனுப்புற டெண்டன்சி ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்ப அதுதானே more acidic, correct? And moreover you see that this phenols upon giving a H plus it forms phenoxide ion, correct? ஆல்கஹால்ல இருந்து H plus போச்சுன்னா ஆல்கஹாக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணுதா, அதே மாதிரி ஃபீனால்ல இருந்து ஒரு H plus போயிடுச்சுன்னா it forms phenoxide ion. So phenoxide ion பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பாசிபிள் phenoxide, ஆனா ஆல்கஹாக்சைடு அயானுக்கு அந்த மாதிரி ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நாட் பாசிபிள் இல்ல, மேக்ஸிமம் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தானே பாசிபிள், RO minus. So this electron which is present here on oxygen is localized, whereas these electrons which is present in your phenoxide ion is delocalized. அது delocalized na enna artham, it can go in resonance nu artham. அப்போ phenoxide ion னு சொல்லலாம், இல்ல phenolate ion னு சொல்லலாம். இதுக்கு பேர் என்னது, phenoxide ion or phenolate ion. So இதையும் இந்த ஆல்கஹாக்சைடு அயானையும் கம்பேர் பண்ணேன்னா ஆல்கஹாக்சைடுக்கு ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இல்ல as compared to your phenolate ion. அப்போ ரெண்டுத்துலயும் எது ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும், phenolate ion தான் ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும். புரியுதா உனக்கு? Any doubts so far? No? Please make a note then. I want you to look at the textbook and do the structures, resonance structures, please. Come on. இதுக்கு முன்னாடி first take down this, then go for that. Yeah. Acidity of phenols. Make a note of this resonance along with the reason. Notes எடுத்துக்கோ, அத just hint மட்டும் எடுத்துக்கோ, ஃபுல்லா காப்பி பண்ணிட்டு இருக்காத. அதான் புக் இருக்குல்ல. இப்போ வீடியோ ஆஃபா இருக்கவங்களுக்குலாம் இப்போ ஆப்சன்ட் மார்க் பண்றேன் பாரு. Answer your attendance. Online students, please have your controls there in order to unmute and answer the attendance. Badri was there. Where is he? Okay. Farzana, Gautam, Harichandan, Harvish, Kailash, Karthikay Balan, Lingesh, Litish, Mrityunjay, R Navina, Akshaya yes, Sharan Ram, Suraj, Shweta Shinde, Vaishnav, Yash Praveen, Yashwant Kumar. Okay.
Yuvashri. If your video is off, I'm marking you absent. At least video off இருந்தா attendance ஆத answer பண்ணியிருந்தா உனக்கு present விழுகும். இல்லாட்டி நான் கண்டிப்பா absent தான் போடுவேன். Just joining the class and doing your work is that will not be considered that you are present. Let the message go to your parents, let them call us and we'll give the clarification. Okay? You people are too much. Sai Rakshana, Amritavarshini, Ananya, Anbarasi, Andrew, Present, sir. Hemant, Ivan, Kavya, Present, sir. Laya, Manoranjan, Devdarshan, Saravananai, Sarukesh. Have I called all your names? Anybody's name I didn't call? இன்னொரு I think ஒரு batch இருக்கு. Wait. 12 online. Yeah. Anshul, Present, sir. Dishita, Present, sir. Harvish, Kalai, Present, sir. Kirti, Present, sir. Krishna, not there. Lohit, Nitish Raghav, Pavitra, Pratap இருக்கான். நவீனா ஆர், மிதுன் எஸ், Present, sir. சாய் அகிலேஷ், சக்திவேல், சரவணன் எஸ், வர்ஷிதா ஸ்ரீ, விக்னேஸ்வரன், யோகித். Okay. பண்ணிட்டியா? அடுத்தது ஃபினலேட் அயானோட ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் போட்டுட்டியா? பண்ணீங்களாடா? இல்லை, உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். இப்போ என்ன ஒன்றுமே ஒன்றும் பண்ண முடியும். ஃபினலேட் அயான் பண்ணலாம்ல. வாட் ஆர் யூ கைஸ் டூயிங்? கம் ஆன், first make a note of this, then go for phenolate ion resonance structures. See, make a note of this, then go for it. நாளைக்கு ஒரு நாள் ஒழுங்கா படிச்சு 12 இது கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் சண்டே எழுதுற. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் ஃபுல்லாக இருக்கு, நல்லா தரோவா பண்ணு. எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் பாரு, கைனடிக்ஸ், ரைட்? ஸோ இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லியிருக்கணும் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணு, அப்புறம் மற்றதெல்லாம் பார்க்கலாம். சரியா? நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில். அப்புறம் வேரியேஷன் ஆஃப் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த கிராஃபு, அதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட். அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட்னா ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஃபார் திஸ் சண்டே டெஸ்ட் ஐ ஹேவ் ஆஸ்ட். இம்பார்ட்டன்ட்னு நான் சொல்கிறது யூஸ்வலாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். சரியா? அப்புறம் வேறு என்ன, கைனடிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா எல்லாம் ஃபார்முலா பார்த்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர், அந்த செகண்ட் ஆர்டர், அதெல்லாம் பார்த்து. செகண்ட் ஆர்டர் இருக்கா உனக்கு? செகண்ட் ஆர்டர் இருக்குல்ல? யா, ஸோ செகண்ட் ஆர்டர் பார்த்துக்கோ. வேறு என்ன இருக்குது? சொல்யூஷன்ஸில் எல்லாம் தயவு செஞ்சு வேன்ட் ஹாஃப் ஃபேக்டர்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? அதெல்லாம் பாரு. வேறு என்னடா, வேறு என்ன சாப்டர் இருக்குது? கைனடிக்ஸ், சொல்யூஷன்ஸ், எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி. அப்புறம் டிஎன்எஃப்லலாம் யூஸ்வல் லாந்தனைடு, ஆக்டினைடு, அந்த கான்ட்ராக்ஷன்ஸு, அது தியரி தான், அதை நீ படிச்சிருவ ப்ராபப்ளி.
தென் ரியாக்ஷன்ஸ் பாரு, தயவு செஞ்சு D&F பிளாக்ல ப்ரிப்ரேஷன் KMNO4 K2Cr2O7லாம் இருக்குல்ல, அதை யாராவது ரியாக்ஷன் நீ தப்பா எழுதுனேன்னா யூ வில் ரைட் தட் ரியாக்ஷன் 100 times and submit. I will not leave you. D&F பிளாக்கோட ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கிற ரியாக்ஷனை தயவு செஞ்சு படி. நீ உள்ள இருக்கிற தியரி எல்லாம் படிக்காட்டி கூட பரவாயில்ல, அந்த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே படிச்சு முடிக்கணும். ஏன்னா கண்டிப்பாக அங்கேருந்து கொஸ்டின் 12th போர்டு எக்ஸாமில் வரும். சரியா? ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் எனக்கு D&F பிளாக் வந்து அவ்வளோ இப்போ படிக்க முடியாது சார், ரொம்ப தியரட்டிக்கலாக நிறையா இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன்னா அதோட செகண்ட் பார்ட், தட் இஸ் திஸ் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல், அதை மட்டுமாவது படிச்செழுது. சரியா? அப்புறம் வேற என்ன இருக்குது D&F பிளாக்? அப்புறம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸில் அந்த VBT, CFT இந்த தியரிஸ்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டு. அப்புறம் வந்து வேற என்னடா கோஆர்டினேஷனில் இன்னொன்று இருக்கான், கலர்டு வை திஸ் யூனோ டைட்டேனியம் ஹெக்ஸாஹைட்ரேட் இருக்குல்ல, TiH2O6, அதை வச்சு கலர்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்களே, நிக்கல் ஹைட்ரேட் காம்பவுண்டு. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு எதனால் it is colored, what is the color change, what is the reason, right? So அதெல்லாம் ரொம்ப important. VBT, CFT, and that is the last part that's very important in coordination. வேற என்ன? ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் அடுத்தது. ஆஃப்டர் கோஆர்டினேஷன் ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் தானே, அது உனக்கு தெரியும். நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும். SN1 SN2 ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். பீட்டா எலிமினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? அப்புறம் என்ன இருக்குது? ஆல்கஹால்ஸில் கம்மியாக தான் வச்சுருக்கேன், 2 ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன், அதனால நீ கொஞ்சம் தப்பிச்சிட்ட. சரியா? ஸோ தெளிவாக படித்து எழுது, சும்மா வந்து டெஸ்ட் எழுதாத. என்னடா லாக் வேல்யூ? எனக்கு கைனடிக்ஸ்க்கா கொடுக்கலையா? அப்படி இன்கேஸ் கொஷின் பேப்பரில் லாக் உனக்கு தேவைப்படுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா just tell the invigilator, they will call me, I will give the required value. If there is a necessity for log, I will let you know. சரியா? அதை தவிர மற்றதெல்லாம் எழுதுங்க. என்னமோ இப்போ வந்து what are you supposed to online do? Oh, for the log value, in that case you can take the log value by yourself, I trust you. Okay. இன்னைக்கு இல்லாததுமா ஆல்கஹால்ஸ் சாப்டர்ல ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் என்ன நடத்தினேன், ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபீனால்ஸ், அந்த 2 டாபிக் மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன் கொஸ்டின் பேப்பர்ல. I did not include today's portion. Okay, fine. Shall we go to the next now? Now ஒரு மாலிக்யூல்ல என்ன குரூப் இருக்கோ, ஓகேவா? இப்போ ஃபீனால் எடுத்துக்கிட்டேன்னா, இப்போ ஃபீனால் எடுத்துக்கோ, C6H5OH is a phenol, correct? அதுல இருந்து ஒரு H is substituted by a nitro group, NO2 group at the ortho position. Are you all able to understand this? Yeah, C6H5OH தான் phenol, ஒரு hydrogen just substituted by a nitro group. ஓன் போட்டா என்ன அர்த்தம்? ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல நைட்ரோ குரூப் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதோட pKa வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 7.2. I want you to look at the pKa value and I hope you know what is that pKa. What is it? எல்லாம் நான் ஹோப் தான் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருக்கணும் கடைசி வரைக்கும். ஏண்டா வாட் இஸ் pKa? pKaக்கும் Kaக்கும் என்ன ரிலேஷன்? pKa is going to be minus log of Ka. அப்போ Ka அப்படிங்கிறது என்ன? அதுக்கு என்ன? what is the, how do you call Ka? what is it? Who's going to tell me? What is Ka? Yes, Deshita. Sir, acid dissociation constant. Dissociation constant, yes, of an acid. That's correct. Ka ங்கிறது dissociation constant of a acid. அப்ப அந்த Ka வேல்யூ தான் என்ன சொல்லுது நம்மளுக்குன்னா, எந்த அளவுக்கு dissociation நடக்குது அந்த ஆசிட்ல இருந்து H+ வந்து to what extent that acid is furnishing H+ ங்கிறத அந்த Ka சொல்லும். ஓகே, இப்போ Kaக்கும் pKaக்கும் என்ன ரிலேஷன் நம்ம பார்த்தோம்? இதெல்லாம் நீ 11th பார்த்துருப்ப. pKa is equal to minus log Ka. It is inverse, positive, negative. So greater this value,
lesser will be this value. Ka ஜாஸ்தியா இருக்க pKa வேல்யூ கம்மியா இருக்கும். அப்போ ஒரு ஆசிட் எந்த ஆசிட் பெட்டரான ஆசிட் அப்படின்னா Ka வேல்யூ எந்த ஆசிடுக்கு நிறைய இருக்கோ அதுதான் பெட்டரான ஆசிட். அப்ப இங்க நம்மளுக்கு Ka வேல்யூ கொடுக்கல, pKa வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்கான். அப்ப இதுல எது பெட்டரான ஆசிட்னா எந்த ஆசிடுக்கு pKa வேல்யூ கம்மியா இருக்கோ அதுதான் பெட்டர் ஆசிட். புரிஞ்சுதா உனக்கு கான்செப்ட்? pKa கம்மியா இருக்க அது பெட்டர் ஆசிட், Ka ஜாஸ்தியா இருக்க better acid. Like that you have to remember. Okay. So when you compare the pKa values, எதுக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு? Para-nitrophenol க்கு 7.1, அதை விட்டா ortho-nitrophenol which is 7.2. So compare this para or ortho-nitrophenol with your phenol. Phenol acidic ன்னு சொல்லுவாங்க. Actually it is a strong acid தான், strongly acidic தான் phenol. அப்ப அதை விட ஸ்ட்ராங்கா என்ன இருக்கு? ஆர்த்தோ பேரால நைட்ரோ குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது இது நார்மல் ஃபீனாலை விட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, அப்படிதானே? அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா நைட்ரோ குரூப் என்ன மாதிரியான குரூப்? வாட் கைண்ட் ஆஃப் குரூப் இட் இஸ்? எலக்ட்ரான் withdrawing. Nitro group at the ortho para positions will withdraw the electron density towards itself. So when it withdraws the electron density towards itself, the OH bond will become, yes, more polar such that the H will leave as a H plus more easily. அப்போ நார்மலா ஒரு ஃபீனாலை விட ஆர்த்தோலியோ இல்லை பேராநைட்ரோஃபீனாலோ எடுத்துக்கிட்டா அது இதை விட அசிடிக்கா இருக்கு. புரிஞ்சுதா? And if you compare that with metacresol and paracresol, cresolsனா என்னது? ஆர்த்தோக்ரெசால் பேராக்ரெசால் மெட்டாக்ரெசால்னா என்ன? ஒரு டொலுவின்ல ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல OH இருந்தா அது ஆர்த்தோக்ரெசால், கரெக்டா? டொலுவின்ல பேரா பொசிஷன்ல OH இருந்தா பேராக்ரெசால், மெட்டா பொசிஷன்ல OH இருந்தா மெட்டாக்ரெசால். இதெல்லாம் கிளாசிஃபிகேஷன்ல பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? எடு, ஓபன் பண்ண கிளாசிஃபிகேஷனை, ஓபன் இட். ப்ளீஸ் see the structure. See, you should know the common names. What is paracresol, orthocresol, what is resorcinol? இதுக்கு தான் அன்னைக்கு நான் கிளாசிஃபிகேஷன் எடுக்கும் போதே இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கடான்னு சொல்றது. IUPAC நேம் இருந்துச்சுன்னா you will be able to easily identify, but usually they don't give, IUPAC name. They will, there is a probability to give a another common name. So common name எது என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். See here, let me show you that. இங்க இருக்கு பார், இது ஃபீனால். ஆர்த்தோக்ரெசால்னா என்ன? ஒரு டொலுவின்னா என்ன? CH3 with a benzene, right? That is toluene. அதுல ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல OH இருந்தா அது ஆர்த்தோக்ரெசால், மெட்டால இருந்தா மெட்டாக்ரெசால், பேரா பொசிஷன்ல இருந்தா பேராக்ரெசால். வாட் இஸ் ரெசார்சினால்? கேட்டகால் ரெசார்சினால். ரெசார்சினால்ங்கிறது மெட்டா பொசிஷன்ல 2 OH, கேட்டகால்ங்கிறது ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல 2 OH, தென் குவினால் அப்படிங்கிறது பேரால 2 OH. இதெல்லாம் நீ தயவு செஞ்சு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. ஓகே, ரைட். ஸோ வாட் we were discussing, why did I say this? I forgot. என்னது? pKa பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம், கரெக்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நைட்ரோ குரூப் அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா என்ன பார்த்தோம்? இட் இஸ் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். அப்போ என்ன ஆகும்? இட் will increase the acidity. எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இருந்தா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பார்த்தோமே இந்த கேட்டகால்லாம், ரைட்? அதெல்லாம் என்ன பண்ணும்? It will decrease the acidity. You can see from the pKa values. I'll show you once again. Wait. Yeah, here. இங்க பாரு, orthonitrophenolக்கு 7.2 and if you look at paracresolக்கு 10.2. அப்போ pKa வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக இட் இஸ் லெஸ் அசிடிக்னு அர்த்தம். ஏன்னா pKa இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா Ka கம்மி ஆகுதுன்னு அர்த்தம். நான் ஆல்ரெடி உனக்கு சொன்னேன் Ka வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆக தான் அது பெட்டர் ஆசிட்னு, Ka வேல்யூ கம்மி ஆக வீக் ஆசிட்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ திஸ் metacresol or orthocresol or paracresol, if you see, they all have
electron donating groups. Hence that reduces the acidity. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they have electron withdrawing group, hence they have greater acidity. Okay, so இதெல்லாம் விட எத்தனால் பாரு 15.9 pK. அப்போ எல்லாத்த விட அது less acidic இருக்கு. புரிஞ்சுதா உனக்கு? So இந்த interpretation is very very important as far as your NEET JEE is concerned. Okay, ஏன்னா அங்க வந்து எப்படி questions வரும்னா ஒரு 4 molecules கொடுத்துட்டு எதுக்கு which will be more acidic less acidic அந்த மாதிரி இல்ல they will ask you to arrange it in a sequence. So அப்ப you should know the concept. புரிஞ்சுதா? எலக்ட்ரான் withdrawing group இருந்தா என்ன ஆகும், donating group இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற அந்த சீக்வென்ஸ் உனக்கு மைண்ட்ல இருக்கணும். அப்பதான் உன்னால அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ண முடியும். பட் யூஸ்வலா 12th போர்டில் இந்த டேப்லர் காலமை வச்சு பெருசா கொஸ்டின் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. பட் யூ ஷுட் நோ, ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். Shall I proceed to the next? Okay. Yes, sir. So next we'll discuss about esterification reaction. இதை நீ 10th படிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை? 10th 11th எங்கே 10th படிச்சிருப்பேன் esterification organic chapterல இல்லையா? Esterification is formation of an ester. So how do you get an ester? When you treat alcohol with a acid. I mean to say alcohol with a carboxylic acid. ஆசிட் நோனா நீ சல்ஃபியூரிக் ஆசிடை போட்டுட்டு எஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகலையேன்னு உட்காந்துட்டு இருந்தா எஸ்டர் ஃபார்மே ஆகாது. என்ன ஆகும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் போட்டேன்னா ஆல்கஹால்ல? வாட் வில் ஹேப்பன் வென் யூ ஆட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் டு ஆல்கஹால்? அதில் இருக்க வாட்டர் எலிமினேட் ஆகி டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும், அல்கீன் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஏன்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இஸ் அ டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்.
ஆல்கஹாலில் OH இருக்கா, OHும் பக்கத்து கார்பனில் இருக்க ஒரு Hும் H2Oவா போயிட்டு அங்கே டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிரும். அப்போ என்ன ஆயிரும், வாட்டர் மாலிக்யூல் எலிமினேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் வை யூ கெட் அ டபுள் பாண்ட் தேர். ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் specific to mineral acids like sulfuric acid, concentrated HCl, like that. But when you take a carboxylic acid like acetic acid and treat it with ethanol, right? So alcohol and a carboxylic acid reacts to form ester. Esters are sweet smelling compounds. நீ மேபி இப்போ வீட்லேயே நீ வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருப்ப சம்டைம்ஸ், பனானா இருக்குல்ல, பனானா வந்து நம்ம வாங்கிட்டு மறந்துட்டோம்னு வச்சுட்டு சாப்பிடாம ரொம்ப 2-3 நாள் வச்சிட்டோம்னா அது ரொம்ப ரைப்பன் ஆகிட்டு ரொம்ப வென்டிலேஷன்லாம் இல்லாத மாதிரி வீடாக இருந்துச்சுன்னா உனக்கு அந்த ரூம்குள்ளே போகும்போதே அந்த பனானாவோட ஸ்மெல் இருக்கும். ஹேவ் யூ சென்ஸ்ட் இட்? அது ஒரு மாதிரியான ஒரு பெக்யூலியரான ஸ்மெல். ஸோ தட் ஸ்மெல் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டு யுவர் எஸ்டர். எஸ்டர் இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த மாதிரி ஸ்மெல் இருக்கும். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்வீட் ஸ்மெல்லிங். இப்போ பர்ஃப்யூம்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் அந்த மாதிரியான ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்டி ஆர்டர்லாம் இருக்கும்ல, ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும், அந்த மாதிரி பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக. ஸோ சச் பர்ஃப்யூம்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் தீஸ் எஸ்டர் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, ஐ வில் ஷோ யூ த ரியாக்ஷன். Yeah. ROH with R dash COOH. I told you alcohol with a acid in presence of H plus. It's acid catalyzed, dilute acids. Put a acid catalyzed reaction. You get RCOOR dash. So that is a general formula for ester. புரிஞ்சுதா? இதை வெறும் அலிஃபேட்டிக் ஆல்கஹால் மட்டும் இல்லை, ஈவன் அரோமேட்டிக் ஆல்கஹால்லையும் இந்த ரியாக்ஷன் பண்ணலாம். ஆசிட் கூட மட்டும் ஆல்கஹால் ரியாக்ட் ஆனால் எஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னு இல்லை. நாட் ஓன்லி ஐ எம் ட்ரைங் டு சே it is not that when alcohol reacts only with carboxylic acid it forms ester. அப்படி கிடையாது. carboxylic acid ஓட derivatives கூட react பண்ணாலும் ester form ஆகும். carboxylic acid ஓட derivatives என்னன்னா acid chlorides, அப்புறம் RCO twice அப்படின்னா என்னது, acid hydrides. carboxylic acid ஓட anhydrides, sorry, anhydride னா என்ன, water molecule eliminate ஆனா you will get an anhydride. How do you get this? See, I'll give you an example. CH3COOH plus இன்னொரு molecule of acetic acid எடுத்துக்கோ, CH3COOH. ரெண்டு molecule of acetic acid எடுத்து P2O5, that's a dehydrating agent, phosphorus pentoxide, இல்ல concentrated sulfuric acid, anything you can use. அப்ப என்ன ஆகும், H plus-யும் OH minus-ம் water molecule-ஆ வெளியில போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த கார்பன் OH மைனஸை கொடுக்கும்போது இங்கே கார்போ கேட்டையான் இருக்கும், இது H plus போகும்போது O minus இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும், O minus will come and form a bond with this carbo cation, correct? அப்போ you will get CH3CO twice, CH3CO twice with one oxygen. இதுதான் இது. So this is a acetic acid ஓட anhydride. anhydride னா என்ன, water molecule eliminate பண்ணி இருக்கிறது தான் anhydrous salts ன்னு பார்த்திருக்கேல. anhydrous copper sulfate னா என்ன அர்த்தம், copper sulfate ல water molecule remove பண்ண copper sulfate தான் anhydrous copper sulfate. அது மாதிரி this is the anhydride of carboxylic acid. This is basically a derivative of carboxylic acid ன்னு சொல்லலாமா. derivative னா என்னது, அதுல இருந்து வந்ததுன்னு அர்த்தம். மேத்ஸ்லாம் டெரிவேட்டிவ்ஸ்னு பார்க்குறல்ல, ஒன்றுனா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு ஒரே ஃபங்க்ஷன் ஐ திங்க் ரைட், டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டே வந்தால் தட் இஸ் அ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் இட்னு சொல்லலாம் இல்லை. ஓகே, மேபி ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் மச் ஆஃப் மேத்ஸ் நவ். ஹவவர் கெமிஸ்ட்ரிக்கே வருவோம். அசிட்டிக் ஆசிட்ல இருந்து வந்ததுனால இதை ஒரு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் தட் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது மட்டும் இல்லை, anhydride மட்டும் இல்லை, ஆசிட் குளோரைட்ஸும் அப்படிதான். RCOCl, that is also a derivative of an acid. So they will also react with alcohol to give esters, but conditions மட்டும் வேற. இங்க பார்த்தீங்கன்னா acid chloride-ல in presence of pyridine நம்ம reaction பண்றோம், reaction carry forward பண்றோம். ஏன் அப்படின்னா it gives HCl, byproduct என்னவா வருது, HCl-ஆ வருது. So it increases the acidity. So HCl form ஆக அந்த medium என்ன ஆகும், reaction medium,
அசிடிக் ஆயிட்டே போகும். அப்போ pyridine catalyzed reaction பண்ணும்போது pyridine is a base. So that base will neutralize this acid that is formed. அப்போ you can get the product in a good yield. அதனால we do it with a base catalyzed, that is pyridine catalyzed reaction நம்ம போவோம். மற்றதுக்கெல்லாம் H plus acid catalyzed reaction. Are you all understanding this? Yeah, please make a note of it. இதெல்லாம் ஃபேர் நோட்ஸுக்கு வரணும், புரியுதா? Next போலாமா? Done all of you? Now let's look at this reaction. You're treating a, இதையும் நம்ம derivative of carboxylic acid னே சொல்லலாமா? Benzene with a COOH is called benzoic acid. Okay, benzoic acidல ஒரு OH ortho position இருக்கு, அப்படியும் எடுத்துக்கலாம், இல்ல phenol-ஓட derivative-ஆவும் இதை பார்க்கலாம். phenol-ல ஒரு carboxylic acid group, right? Anyhow, so you have a carboxylic acid group and a OH. So OH இருக்கறனால alcohol group இருக்கு, அப்படிதானே? So alcohol எடுத்து நம்ம எது கூட ட்ரீட் பண்றோம்? இது பேர் என்ன? What is that compound basically? Acetic anhydride. இப்பதானே பார்த்தோம், CH3CO twice O. இப்பதான் நான் derive பண்ணி காமிச்சேன் acetic anhydride, right? So when you treat this alcohol with acetic anhydride, you get acetyl salicylic acid. This is salicylic acid. So upon treating with acetic anhydride, you get acetyl salicylic acid. That means ஒரு acetyl group அங்க போய் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் உனக்கு. So this is your COOH, இங்க ஒரு OH plus CH3
COO COCH3 இதுதானே நம்மளோட அசிட்டிக் anhydride. இதையே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஜஸ்ட் ஓப்பன் செயின் ஸ்ட்ரக்சராக போட்டிருக்கேன். CH3CO twice ஒரு O இருக்கா, அதானே இது. சரி, இங்கே எப்படி cleavage இருக்கும் அப்படின்னா, the cleavage can be here. O will be more electronegative, so it becomes O minus, and here you will have a carbocation. This is called the acetyl group. இதுக்கு பேர் என்ன? What is this? Acetyl group. இங்க cleavage எப்படி இருக்குன்னா, H plus போயிடுச்சுன்னா இங்க O minus இருக்குமா? ஸோ இந்த கார்போகேட்டையும் நேராக போய் இந்த O மைனஸில் அட்டாக் பண்ணும்போது you will have the COOH COOCH3 கரெக்டா? that is called acetyl salicylic acid. காமனாக அதை ஆஸ்பிரின்னு சொல்லுவோம். யூஸ்வலாக நம்ம எடுக்கிற அந்த ஃபீவருக்கான டேப்லெட் இருக்குல்ல, ஆஸ்பிரின். ஸோ இதோட யூஸ் என்னன்னா, இட் இஸ் யூஸ்ட் as an antipyretic. Antipyretics are compounds that reduce temperature. அதனால தான் அந்த ஃபீவருக்கு நம்ம எடுக்கிறது. ஆல்சோ இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் anti-inflammation. Anti-inflammation என்னது? வாட் இஸ் இன்ஃப்ளமேஷன்? டிஷ்யூஸ் வீங்கிறது இல்லை, ஸ்வெல்லிங் பேசிக்லி. எப்போ ஸ்வெல்லிங் நடக்கும்னா, பாடி நார்மலான கண்டிஷன்ஸில் இல்லாமல், சப்போஸ் நீ போய் எங்கேயாவது விழுகிற, ஏதோ ஒரு கட்டு இல்லை உனக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்படின்னா, இப்போ நான் நிறைய பேருக்கு யாருக்கெல்லாம் டான்சிலைட்டிஸ் இருக்குது, டான்சில்ஸ், த்ரோட், எனிபடி ஹேஸ் காட் டான்சிலைட்டிஸ் ப்ராப்ளம்? நோ ஒன்? பிரதாப் ஹேஸா? ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு அது யூஸ்வலாக அது நடக்கும். அதனால் ஐ கேன் ஏபிள் டு ரிலேட், I can relate to it. So when you have an infection, எந்த ஏரியாவில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த டிஷ்யூஸ் யூனோ அந்த செல்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கும் அதில், விச் மீன்ஸ் வீக்கும் இருக்கும். இட் இஸ் அ டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். பாடி வந்து வைரஸ் ஒரு பாக்டீரியா உள்ளே போகுது அப்படிங்கும் போது எந்த இடத்துல உள்ளே போகுதோ அந்த இடத்துல வந்து அது வீங்கி அதை நெக்லெக்ட் வெளியில் தள்ள தான் பார்க்கும். ஸோ அதனால தான் இன்ஃப்ளமேஷன் காஸ் ஆகுது. இன்ஃப்ளமேஷன் இருந்துச்சுனாலே ஒன்று அங்கே பாக்டீரியல் ஒரு வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, இல்லை பை நம்ம போய் எதையாவது கட்டோ இல்லை அடிபட்டிருந்தாலோ அங்கேயும் கூட இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கலாம். ஸோ இன்ஃப்ளமேஷனுங்கிறது அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆஸ்பிரின் யூஸ் ஆகும். நாட் ஓன்லி ஆன்டிபைரட்டிக், இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஆன்டி-இன்ஃப்ளமேஷன் ஆல்சோ. அண்ட் ஆல்சோ இட் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ அனல்ஜெசிக்ஸ். யூஸ்வலாக பெயின் இருக்கும் போது, இப்போ நம்ம டோலோ 650 இருக்குது இல்லை, என்ன பண்ணுவோம், ஃபீவருக்கு மட்டும் அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, பெயினுக்கு கூட டோலோ 650 போடுற பழக்கம் சிலவங்களுக்கு உண்டு. ஸோ யூ ஷுட் அவாய்ட் டேக்கிங் டேப்லெட்ஸ் as much as possible. பெயின் கில்லர்ஸ்னால் அதுக்கு பேர் தான் அனல்ஜெசிக்ஸ். ஸோ ஆஸ்பிரின் இஸ் ஹேவிங் தட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்சோ டு ரெடியூஸ் பெயின். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் மெடிசினல் யூசஸ் ஆஃப் ஆஸ்பிரின். ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட்.
next போலாமாடா? Shall I go to the next? Now, let us see the reactions involving cleavage of RO bond. ROH இருக்கு இல்லையா நம்ம ஆல்கஹால், அதில் இந்த பாண்ட் க்ளீவ் ஆச்சுன்னா என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன, OH பாண்ட் க்ளீவ் ஆனா என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இப்போ பார்க்க போகிற ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஆருக்கும் ஓக்கும் இருக்கிற பாண்ட் க்ளீவ் ஆச்சுன்னா என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் with Lucas reagent. What is Lucas reagent? Concentrated HCl with, yes, anhydrous zinc chloride. Okay. என்ன நடக்கும்னா, when you take for example tertiary alcohol and you treat it with Lucas reagent, I'm not writing it all the time, I just write it LR na இதுதான் மீனிங். சரியா? நீ ரியாக்ஷன் எழுதும்போது லூகாஸ் ரியேஜென்ட் எல்லா பக்கம் போட்டுக்கோ. ஸோ லூகாஸ் ரியேஜென்ட்டோட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், the cleavage will happen here such that, அதாவது இந்த OH மைனஸும் இங்கே இருக்கிற H ப்ளஸும் H2O வெளியில் போயிடும். ரைட்டா? H2O வெளியில் போகும்போது இந்த Cl மைனஸ் போய் இந்த C ப்ளஸில் போய் அட்டாக் ஆகும். அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும், அந்த டெர்ஷரி ஆல்கஹால் கிடைக்குமா, இங்கே ஒரு மெத்தில், இங்கே ஒரு மெத்தில், இங்கே ஒரு மெத்தில். ரைட்? ஸோ இந்த டெர்ஷரி ஹாலைடு கிடைக்கும், சாரி ஆல்கஹால் இல்லை, டெர்ஷரி ஹாலைடு கிடைக்கும். ஸோ இந்த டெர்ஷரி ஹாலைடு இட் இஸ் இம்மிசிபிள் இன் வாட்டர். ரைட்? அப்போ என்ன ஆகும்னா டர்பிடாக இருக்கும். டர்பிட் மீன்ஸ் வாட், கலங்கலா. டர்பிடிட்டி மீன்ஸ் கலங்கலா இருக்கிறது. கலங்கள்னா உனக்கு தெரியுமா, தண்ணி கலங்க. இப்போ கீழே இப்போ மழை வந்துச்சுன்னா அந்த சேத்து தண்ணி எப்படி இருக்கும், கலங்களாக இருக்கும்ல, கிளியராக இருக்காது. வாட்டர் விச் இஸ் நாட் கிளியர், அதில் மட் அண்ட் எவ்ரி திங், அப்படி அது கலங்களாக இருக்கிறது தான் வந்து டர்பிடிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டெர்ஷரி ஆல்கஹால்ஸ் வில் கிவ் இமீடியட் டர்பிடிட்டி. இமீடியட்டாக டர்பிடிட்டி அப்பியர் ஆகும். இந்த லூகாஸ் டெஸ்ட்டே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, டு டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் பிரைமரி, செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி ஆல்கஹால்ஸ். ஸோ உனக்கு கொடுத்துருக்க ஆல்கஹால் வந்து பிரைமரியா, செகண்டரியா, டெர்ஷரியான்னு நீ கண்டுபிடிக்கணும்னா லூகாஸ் ரியேஜென்ட்டை போட்டு ட்ரீட் பண்ணி பார்க்கணும். டர்பிடிட்டி இமீடியட்டாக அப்பியர் ஆச்சுன்னா அது டெர்ஷரி ஆல்கஹால். ஒரு 5 to 10 minutes கழிச்சு டர்பிடிட்டி அப்பியர் ஆச்சுன்னா செகண்டரி. ஒன்லி வார்ம் பண்ணும்போது, இஃப் நோ டர்பிடிட்டி அட் ரூம் டெம்பரேச்சர், தென் இட் இஸ் பிரைமரி ஆல்கஹால். புரிஞ்சுதா உனக்கு? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி identify or distinguish primary, secondary and tertiary alcohols. இதில் அந்த anhydrous zinc chlorideோட ரோல் என்ன? HCl ஓகே, அதுலேருந்து H ப்ளஸ் வருது, வாட்டர் மாலிக்யூல் லிபரேட் ஆகுது, ஓகே, எலிமினேட் ஆகுது, ஓகே. பட் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் anhydrous zinc chloride? அங்கே இருக்காது, படிக்காதீங்க, அங்கே இருக்காது. It arrests the water molecule. இங்கே வெளியில் போகிற வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்குல்ல, அதை இந்த anhydrous zinc chloride என்ன பண்ணிடும், ஹோல்டு பண்ணி வைக்கும், அரெஸ்ட் பண்ணிக்கும். அந்த வாட்டரை நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணாமல் வச்சா திரும்ப என்ன ஆயிடும், ஆல்கஹால் ஃபார்மேஷனே பாசிபிள். அதனால we add anhydrous zinc chloride to arrest the water molecule. That is the use of it. Got it? Please write down the other reactions. Secondary alcohol and primary alcohol க்கு நீயே எழுதி பார்க்கலாம். எழுதிட்டு write down immediate turbidity is seen in tertiary. Secondary ல after 5 to 10 minutes. பிரைமரியில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் டர்பிடிட்டி இருக்காது. நோ டர்பிடிட்டி இஸ் சீன் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். எழுது.
I have a doubt. Yeah. So for the primary alcohols, we specify the temperature and the reaction. For primary alcohols. Yes, sir. No, just upon warming it you will get turbidity. It is not at a specific temperature law. Room temperature la dhaan turbidity varadu. So we should write warm only. Yeah. Are we supposed to? Just mention no turbidity is seen at room temperature. That's enough. Okay. Done all of you? முடிச்சிட்டீங்களாடா? Online students எல்லாம் முடிச்சாச்சா? Yes, sir. So tell me what all we saw today. சொல்லுங்க. Chemical reactionsல first we saw alcohols acting as a nucleophile as well as a electrophile. Okay. Then we saw the reactions involving the cleavage of OH bond. And the OH bond cleave ஆகும்போது alcohol H plus போகும், which accounts for the acidity of alcohols. And then we compared the acidity with primary, secondary and tertiary, and we saw that primary alcohol is more acidic than secondary, secondary is more acidic than tertiary. And அதுக்கான ரீசனும் பார்த்தோம். ஏன்னா electron pumping groups ஜாஸ்தி ஆக ஆக electron density around oxygen will be more, hence there will be electron repulsion. Hence oxygen will not prefer to take the electron of hydrogen and allow the hydrogen to go as a H plus. அதனால தான் tertiary alcohols வந்து less acidic ஆகும், primary alcohols more acidic ஆகும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? Acidity of phenols. Yeah, phenols எதனால acidic இருக்கு அப்படின்னா அந்த hybridization வச்சு பார்த்தோம். Phenolsல OH is attached to the carbon which is sp2 hybridized. அப்போ sp2 hybridized na S character is more in this benzene ringல இருக்க கார்பனுக்கு S character is more when compared to your ROH. அங்க வந்து sp3 hybridized. அங்க S character 25%, P character 75%. இங்க sp2ல S character is more than 25%. அப்போ S character நிறைய இருக்கும் போது இதெல்லாம் நீ 11th படிச்சிருப்ப, கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்டர்ல படிச்சிருப்ப. ஹைபிரிடைசேஷன்ல more the S character, more the attraction of electrons. It will attract the electrons more and it will keep it bonded more strongly. Okay, so அதனால
ஆக்சிஜன்ல இருக்கிற லோன் பேர் அங்க டபுள் பாண்டா கார்பனோட பென்சீன் ரிங்ல இருக்க கார்பனோட ஃபார்ம் ஆகுது, ரைட்? அப்படி இருக்கும்போது ஆக்சிஜன் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும்போது யூ see that the polarity is between oxygen and hydrogen is increasing, hence polarity increase ஆனாலே பாண்ட் பிரேக் ஆகும் இல்லையா? அப்ப H plus போகிற டெண்டன்சி ஃபீனால்ல ஜாஸ்தி compared to aliphatic alcohols. This was the bottom line there, right? Are you all with me? சரி, அப்புறம் வேற என்ன பார்த்தோம்? phenolate ion வந்து ஏன் more stable அப்படிங்கறத பார்த்தோம். when compared to alkoxide ion, why phenolate ion or phenoxide ion is more stable அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கு சிம்பிளான ரீசன் தான், இதுக்கு more resonance is possible in your phenolate ion, hence it is more stable compared to normal alkoxide ion. இதை பார்த்துட்டோம். அப்புறம் வேற என்ன பார்த்தோம்? esterification reaction. அதில் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிடோடையும் ஐ மீன் கார்பாக்சிலிக் ஆசிடோடையும் அதோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் லைக் ஆசிட் குளோரைடு, ஆசிட் ஆன்ஹைட்ரைடு இது கூட எல்லாம் பார்த்தோம். தென் வி saw acetylation reaction, that is aspirin preparation பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிகேஏ வேல்யூஸை வச்சு ஃபீனாலோட டெரிவேட்டிவ்ஸை கம்பேர் பண்ணோம். பேசிக்லி எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் வந்து ஃபீனால் அட்டாச் ஆகியிருந்தா எப்படி இருக்கும் அதோட அசிடிட்டி, எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் அட்டாச் ஆயிருந்தா அதோட அசிடிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் அட்டாச் ஆகும்போது தான் அசிடிட்டி என்ன இருக்கு, அசிடிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் அட்டாச் ஆச்சுன்னா அசிடிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதானே பார்த்தோம். என்னென்ன பார்த்தோம்? ஆர்த்தோஃபீனா பேரா நைட்ரோஃபீனால் பார்த்தோம். அப்புறம் இங்க எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்புக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்? கேட்டகால், ரைட்? Did you see that? புரியல, கேட்கல. cresols, that's what cresols பார்த்திருப்பீங்க. metacresols and paracresols லாம். Yeah, then when you compare this with ethanol, you see that ethanol is still weak acid இல்லையா? ஓகே, அப்புறம் Lucas reagent, how to differentiate primary, secondary and tertiary alcohol using Lucas reagent அப்படிங்கறத பார்த்தோம், right? So with this we'll wind up today's class, and in the next class I'll be continuing with the other reactions, right? Please come prepared with these reactions. Thank you. Good night.